नाल मलविंदर कंग जुड़े ने, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने। कंग साहब किवें देखते हो? 3 घंटे पुछगिछ हुई है, सुखबीर बादल बाहर आए ने, सीधा सीधा कहा कि ना कोई नवा सवाल है और ना ही कोई नवे जवाब ने, पर सरकार इसनूं सियासी रंजिश जिहड़ी है उन्होंने नाम दिता है कि होर मुद्दों तो ध्यान भटकाउणा चाहुंदे हैं, इस करके वार वार समनिंग की जा रही है। देखो, पहली गल तो यह आ भी नवा सवाल नहीं, मैनू नहीं पता नवा सवाल है कि नहीं, मैं किहड़ा, पर लेकिन नवी सरकार ते है, ये तो सुखबीर जी नूं भी पता है। एक गल जी, दूजी गल ध्यान भटकाउण वाली गल किस तरह हो सकती है कि गुरु साहब की बेअदबी वाला मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है? क्या अकाली दल बादल अज भी इसनूं कोई मुद्दा ही नहीं समझदा? अज 7 साल हो गए, लोग अज भी धरने ते बैठे आ, 2 नौजवान उत्थे मारे गए सी, गुरु साहब की बेअदबी हुई, 2 सरकारां बदल गईयां, 3 मुख मंत्री बदल गए, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ जुड़े ने। चीमा साहब, मलविंदर कंग जुड़े हुए ने। सुखबीर बादल होरां दा जो बयान है कि सरकार सियासी रंजिश कढ़ रही है और होर मुद्दों तो ध्यान भटकाउणा चाह रही है, कंग साहब कह रहे हैं कि बेअदबी की अकाली दल दे लई मुद्दा नहीं है। देखो, पहली तो गल है कि राजनीति इत्थे ही खड़ी हुंदी है जी। इनकुआरी तो हैगी है कोटकपूरा फायरिंग दी, ये शब्द वरतणगे बार बार लोगों को गुमराह करने वास्ते बेअदबी। इन्हां नूं पुछो पहला भी जिहड़े बेअदबी के 3 ही केस है, उन्हां 3 दे विच जिहड़ा सारियां चलान पेश हो चुके हैं कोर्ट दे विच कि किसी एक भी किसी अकाली दल के किसी बंदे तक, किसी छोटे वर्कर तक भी किसी का नाम आया? जिहड़ी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन की इनकुआरी है उन्होंने 24 घंटे बेअदबी का नाम दे के ते लोकां च जिहड़ी राजनीति करनी है। पहला कुंवर विजय प्रताप नूं अगे करके कांग्रेस ने 5 साल राजनीति की, नतीजा किते 92 सफियां की जजमेंट इस केस के विच कुंवर विजय प्रताप के खिलाफ अदालत की आ चुकी है। जिद्दां दी सारी इन्वेस्टिगेशन उहदी क्वैश की गई, जिहड़ी कहंदा सी इंटरनेशनल लैवल की मेरी इंक्वायरी है, ते उहदे नाल नुकसान किहदा होया कि जिन्ना लोकां नूं इनकुआरी दे विच इंसाफ मिलना सी वो गंदी राजनीति की भेट चढ़ गया ते नवें सिरे तो फिर अदालत के हुक्मां दे उत्ते एसआईटीआं बनाउणियां पै गईयां। इस करके ये नुकसान जिहड़ा हैगा बहुत वड्डा इन्होंने कर दिता जैसे सिस्टम का, जिहड़ा गंदी राजनीति करके, ते हाले भी बाज नहीं आ रहे। इस करके साडी तो ड्यूटी सी कि कोआपरेट करना, तो प्रधान साहब जाके कोआपरेट करके आए। कंग साहब जवाब दे दो जी। नहीं, पहली गल तो मैं चीमा साहब नूं दुरुस्त करदा जी कि गुरु साहब की बेअदबी तो कॉन्सीक्वेंसिस ही बाद गोली चली आ, बाद माफीनामे होए आ और सारिया चीज़ां हुईयां, नौजवान मारे भी गए। इस करके जे तुसी कहो भी ओ चीज़ अलग सी, ये सारा एक पूरी एक सीरीज ऑफ कॉन्सीक्वेंसिस है। जो गुरु साहब के स्वरूप चोरी होंदे आ और फिर गलियां च खिलारे जाते आ, वो ठीक है। एक SPS परमार साहब की रिपोर्ट आ गई आ, लेकिन जिस तरीके नाल उस टाइम माफी दी गई, गोली चलाउण दी गई, गोली चलाउण दे ऑर्डर किन्ने दिते, वो सारियां चीज़ां ते अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और बादल साहब की सरकार सी, सुखबीर सिंह बादल साहब होम मिनिस्टर सीगे, ते इहदा मतलब भी जांच बंद कर दिए। तो मैनूं नहीं लगता भी इस तरीके का एटीट्यूड दिखा के तुसीं की साबित करना चाहुंदे हो। सरकार जिहड़ी आ, असीं कोई वैंडेटा नहीं कर रहे, साडी जिम्मेवारी आ पंजाब के लोकां नूं जस्टिस देना, रूल ऑफ लॉ के हिसाब न देना, अकॉर्डिंग टू लॉ देना। और मान साहब की सरकार और आम आदमी पार्टी उस पासे वध रही है। असीं इहदे च कोई पोलिटिकल वैंडेटा नहीं कर रहे। अगर ये चाहुंदे आ भी कोटकपूरा गोलीकांड का जांच बंद हो जाए, बाइबल कलां की जांच बंद हो जाए, और जिहड़े उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे उन्हां नूं जस्टिस नहीं देना, तो फिर मैनूं लगदा है भी परमात्मा ही रब ही राखा इन्हां दा। लेकिन एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते, लोगों नाल कीती गई कमिटमेंट होने के नाते, लोगों दीयां भावनावां नूं ध्यान च रखदे ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ? देखो, गल यह है कि 5 साल का समा कुंवर विजय प्रताप ने जांच की इसे केस की जी। बड़िया एलीगेशन उन्हें लाइया टीवी ते जाके, दूजे ला के सरकार के कहते उत्ते
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੂਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਦ ਫੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਤਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਗੱਲ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਣਵੇਂ ਪਈ ਸੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਧੂੜ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੋਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਵੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਏ ਔਨ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ,
ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਡੇਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਾਰੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਣ। ਮੋਸਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਬਸੈਂਟ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਨੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਨੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।